وزیر اعظم نے پاکستان پیپلز پارٹی پر ہارس ٹریڈنگ کا الزام عائد کر دیا۔ سوات میں جلسہ عام سے خطاب کے دوران مخالفین پر خوب گرجے برسے۔ کہا آصف زرداری سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں لے کر بیٹھے ہیں۔ الیکشن کمیشن بتائے کیا ہارس ٹریڈنگ کی آئین میں اجازت ہے؟ اگر 100 شیروں کا لیڈر نواز شریف کی طرح گیدڑ ہو تو وہ ہار جائیں گے۔ 3 چوہوں کا شکار کر کے دکھاؤں گا۔ وزیر اعظم نے قوم کو اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور ہونے کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا جس کو یہ یہودی کہتے ہیں اس نے وہ کام کیا جو آپ 30 سال میں نہ کر سکے۔ فضل الرحمان بتائیں اسلاموفوبیا کے خلاف کون سے مغربی رہنما سے بات کی؟ 3 بار وزیر اعظم رہنے والے نے کبھی اسلاموفوبیا پر بات کی؟ یہ جو 3 چوہے اکٹھے ہو گئے ہیں شکار کرنے کے لیے، میں آپ ان کا شکار کر کے دکھاؤں گا۔ سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ نواز شریف نے ایک دفعہ چھانگا مانگا میں شروع کی تھی روایت، ان کو سب ڈر لگا ہوا ہے۔ اگر عمران خان تھوڑی دیر اور رہ گیا تو ان سب نے جیلوں میں جانا ہے۔ یہ جو آنے والے دن ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کے فیصلہ کن دن ہے۔ قوم جس کا سردار شیر ہو وہ جیت جائے گی۔ یہ فیصلہ ہوا، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہوئی، 57 مسلمان ملکوں نے مل کے پیش کی پاکستان کی ریزولوشن اسلاموفوبیا کے خلاف۔ ساری مسلمان دنیا سے مجھے مبارکیں مل رہی ہیں۔ کل ہندوستان میں کرناٹکا کی عدالت نے فیصلہ کیا کہ مسلمان لڑکیاں حجاب نہیں کر سکتی، اس کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں۔ تو میں فضل الرحمان سے پوچھتا ہوں کہ 30 سال سے ہر حکومت میں آپ شامل ہوئے ہیں، دین کے نام پہ سیاست کرتے ہیں۔ ان پچھلے 35 سال میں جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، جن کا پیسہ خدا ہوتا ہے، ان کی کانپیں ٹانگیں گی امریکی صدر کے سامنے۔ معاملات قریب نمٹ چکے ہیں۔ عزت اسی میں ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی عمران خان کو وارننگ۔ نیا نیوز کے پروگرام بولو طلعت حسین کے ساتھ میں گفتگو کے دوران سوال پر کہا کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہے اور وہی نام عدم اعتماد کی صورت میں نامزد ہوتا ہے۔ پی ڈی ایم نے نومبر میں 23 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا جو کہ برقرار رہے گا اور ایسی جگہ پر بیٹھیں گے جہاں سے اراکین اسمبلی کو باحفاظت ایوان تک پہنچایا جا سکے۔ تفصیلی انٹرویو آپ دیکھ سکیں گے رات 10:02 پر۔ کروٹ بیٹھ کیوں نہیں رہے؟ تقریباً بیٹھ چکے ہیں۔ ہاں، کوئی زیادہ وقت اب اس میں نہیں رہا۔ میں اگر اختلاف سے بلند ہو کر بات کروں تو میں کہوں گا کہ اب عزت اسی میں ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں۔ ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا، میں پھر دوبارہ دہرا دوں کہ ہم سیاسی جماعتوں سے تو بات کر سکتے ہیں، اپروچ بھی ہم کریں گے ان کی جو اتحادی اور حلیف جماعتیں ہیں، لیکن ہم انڈیویجولز تک رسائی نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر کوئی ممبر وہ ہمیں جوائن کرنا چاہتا ہے تو بسم اللہ۔ شہباز شریف صاحب کا نام ہم سن لیں۔ دیکھیے شہباز شریف صاحب اس وقت لیڈر آف دا اپوزیشن ہے جی، تو لیڈر آف دا اپوزیشن ہی ویٹنگ پرائم منسٹر ہوتا ہے اصولی طور پر عام تاثر میں، لیکن اس دن کون آتا ہے وہ فیصلہ ہم کریں گے اور ہم پروٹیکشن دیں گے تمام ممبران کو کہ وہ اسمبلی بحفاظت جا سکیں جی۔ ایسی صورتحال نہیں ہونے دیں گے، اور پھر ان کے پاس قوت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں 10 لاکھ لوگ، میں 10,000 لوگ بھی جمع نہیں کر سکتے جی۔ یہ کہتے ہیں کوئی ممبر اگر ووٹ خلاف ڈالے گا اپنے حلقے میں نہیں جا سکے گا۔ میں کہتا ہوں حلقے میں استقبال ہوگا اس کا کہ اتفاق سے، کہ چونکہ ہم 5 مہینے پہلے 23 مارچ کا اعلان کر چکے تھے تو ہم نے اس لیے کہا کہ ہم 23 مارچ کے اعلان کو برقرار رکھتے ہیں جی۔ لہذا انہوں نے اس طرح کا فیصلہ کر کے ملک کو انارکی کی طرف دھکیلنے کا جو اقدام کیا ہے وہ ہم نے تو پہلے بھی آپ نے دیکھا 14 دن آزادی مارچ 10 سے 15 لاکھ تک ہمارا وہاں مجمع تھا، کوئی پتہ ٹوٹا؟ حکومت اتحادی چودھری پرویز الہی نے گزشتہ روز کے انٹرویو سے سیاسی بھونچال آ گیا، جس کے بعد اب چودھری پرویز الہی کا نیا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو ایماندار اور نیک نیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت چھوڑی ہے نہ ہی اپوزیشن جوائن کی۔
हुकूमत का हिस्सा हैं, हर मुश्किल में हुकूमत का साथ दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार और उनकी नीयत भी अच्छी है। चौधरी परवेज़ इलाही ने वाज़े किया है कि काफ लीग हुकूमत की इत्तेहादी और अलग जमात है। जमातों के अंदर मुख्तलिफ आरा होती हैं, लेकिन फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। मुस्लिम लीग काफ ने अवामी मसाइल की निशानदही आज नहीं की, हम पहले दिन से कर रहे हैं। अगर इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से चला जाए तो इसमें हुकूमत का अपना फ़ायदा है। चौधरी बरादरान ने शहर इक़्तिदार से कैंप समेट लिया, सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल करके लाहौर पहुँच गए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का परवेज़ इलाही के बयान का खैर मकदम। कहते हैं सिंध हाउस में खच्चरों, गधों और घोड़ों का मीना बाजार लगाया गया है। ये अपोजिशन की सियासत के आखिरी दिन है, इसके बाद मुल्क तेजी से आगे बढ़ेगा। सियासत कमज़ोर दिल लोगों का काम नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद उमर ने कहा, डी चौक जलसे के लिए 7 कमेटियां बना दी हैं। PTI के कारकुन 19 मार्च से मुतहरिक हो जाएंगे। अदम एतमाद तहरीक के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, ये जो खच्चरों और गधों की खरीदो फरोख्त हो रही है, हम इंशाअल्लाह ताला इसका तदारुक भी करेंगे, इसके ऊपर हम इंशाअल्लाह कार्रवाई भी करेंगे। तो आपको अपोजिशन की मुशाबहत नज़र आ रही होगी कि किस तरह से ये कबूतरों की तरह जो है वो आपस में बंद हो गए। इनके आखिरी दिन है, आखिरी इनकी सियासत के दिन है, और आप देख लीजिएगा कि ये जो इस सियासत के बाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो मज़ीद आगे बढ़ेगा। मैं यहाँ वेलकम करना चाहता हूँ चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो बयान दिया है आज, और हमारे इत्तेहादियों की तरफ से जो एक हमें उम्मीद है कि एक जो मैंडेट है वो कंटिन्यू करेगा। जलसा पहले तहरीके इंसाफ ने अनाउंस किया था, हमारा जलसा तो पहले अनाउंस हो चुका था, उस वक्त कोई तसादुम की बात नहीं थी। उसके बाद फैसला करके उन्होंने अनाउंस किया, लेकिन उनका जो जलसे की तारीख दी है शायद वो 25 तारीख की बात कर रहे हैं। उनका सियासी हक बनता है, आए जलसा करे। 27 तारीख को हम आ जाएंगे, आपको नजर आ जाएगा पाकिस्तान किसके साथ खड़ा हुआ है। हम तो एक लिहाज से इसको वेलकम करते हैं कि साफ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए ना, उस दिन आपको फर्क नजर आ जाएगा कि पाकिस्तान का हकीकी लीडर है कौन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्लिम लीग काफ को पंजाब की वजारती आला देने से साफ इनकार। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने मोनस इलाही को वाज़े बता दिया कि 5 सीटों पर वज़ीर आला बनाने की डिमांड ब्लैकमेलिंग है। पंजाब में काफ लीग को वजारत आला नहीं देंगे, नू लीग वज़ीर आला बनाती है तो बन जाएं। इस पर मोनस इलाही ने ट्वीट किया कि काफ लीग से मुतल्लिक बयान की वजाहत भी परवेज़ खटक खुद कर दें, जिसके बाद परवेज़ खटक ने तरदीद करते हुए कहा कि काफ लीग इत्तेहादी है और रहेगी। चौधरी बरादरान इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। नैब ने वजाहत की है कि वफाकी वजीर मोनस इलाही के खिलाफ नैब में कोई इंक्वायरी ज़ेरे इल्तवा नहीं है। मोनस इलाही को गिरफ्तार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस सिलसिले में तमाम क्यासराइयाँ बेबुनियाद हैं। नैब की वजाहत पर वफाकी वजीर मोनस इलाही ने सोशल मीडिया के जरिए शुक्रिया भी अदा किया। इस्लामाबाद में MQM के वफ्द से मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात खत्म हो गई। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है इत्तेहादियों से बातचीत जारी है, जल्द फैसला हो जाएगा। MQM से मुलाकात के बाद सहाफ़ी ने सवाल किया ताख़ीर क्यों हो रही है, जिस पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया ये सवाल इत्तेहादियों से पूछें। जबकि वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने कहा है इन्होंने अर्बन डेवलपमेंट पैकेज और बल्दियाती सिस्टम को बाइख्तियार करने की बात की है। हमारी बातचीत जारी है, एक ज़ाहिर उनके उम्मीद यकीन में तब्दील होगी। जी बातचीत जारी है। पीछे हो जाए भाई, ये सब ताख़ीर क्यों हो रही है, इत्तेहादी क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं सोचने में? आप उनसे पूछें। हम पूरे सिंध को तरक्याती कामों को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। वज़ारत लोकल एम्पावरमेंट यानी कि बल्दियाती सिस्टम को एम्पावर किया जाए। MQM में कभी वज़ारत गवर्नरशिप और मुश्किल की कभी मरकज़ की तरह बलूचिस्तान में भी एक बार फिर तहरीक अदम एतमाद की गूंज सुनाई देने लगी है। इस हवाले से बलूचिस्तान के हुक्मरान जमात BAP के नाराज़ अरकान के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिमायत याफ्ता अरकान की भी इस्लामाबाद में अहम बैठक हुई है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। मरकज़ की तरह बलूचिस्तान में भी एक बार फिर तहरीक अदम एतमाद की गूंज सुनाई देने लगी है। इस हवाले से बलूचिस्तान की हुक्मरान जमात BAP के नाराज़ अरकान के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिमायत याफ्ता अरकान की भी इस्लामाबाद में अहम बैठक हुई। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा यूनिट्स असमत अमान समालानी से। जी असमत, कहिएगा इस अहम बैठक के मुताबिक। जी बिल्कुल, मरकज की तरह बलूचिस्तान हुकूमत की तब्दीली की भी बाज़गश्त हो रही है। हाल ही में कलमदान वापस लेने वाले जो वजीर थे ज़हूर बुलैदी ने ट्वीट किया था जिसमें उनका कहना था कि ठीक है,